हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू माय चैनल। तो मित्रों आ है स्टेन्डर्ड 10th आ इंग्लिशનું पेपर है बराबर। तो प्रथम परीक्षा में के प्रमाणનું पेपर पूछावानुं છે तो તમે જોઈ લેજો। ओके मित्रों, तो આપણે एक मॉडल पेपरનું सोल्यूशन करशुं। तो मित्रों आ पहलो सवाल है, वाय डज द टीम मैप द विलेज। बराबर, वाय डज द टीम मैप द विलेज, शा माटे मैप करे छे। तो आंसर आवशे केवी रीते लखवानुं छे, द टीम मैप्स द विलेज सो एज टू कनेक्ट द कस्टमर्स टू द पावर सोर्स। ओके, तो कस्टमर ने पावर सोर्स मळी रहे तेना माटे। बराबर, बीजो सवाल जोईए, वाय इज इंस्टॉलेशन ऑफ माइक्रोग्रिड अ ग्रेन्ड इवेंट। कि माइक्रोग्रिड लोग जे इंस्टॉल करे छे ए ग्रेन्ड इवेंट केम छे। बराबर ने, तो अहींया आपणे आंसर आपेलो छे इज अ ग्रेन्ड इवेंट बिकॉज एवरीवन गेट्स इन्वॉल्व। तो आंसर शू लखवानुं छे, इंस्टॉलेशन ऑफ माइक्रोग्रिड। बराबर, इंस्टॉलेशन ऑफ माइक्रोग्रिड इज अ ग्रेन्ड इवेंट बिकॉज एवरीवन गेट्स इन्वॉल्व। बराबर, आ प्रमाणे आपणे आंसर लखवानुं छे। ओके, बीजो सवाल है, वॉट हेपेन्ड आफ्टर प्रेम चोपड़ा वॉज अरेस्टेड। वॉट हेपेन्ड आफ्टर प्रेम चोपड़ा वॉज अरेस्टेड। प्रेम चोपड़ा अरेस्ट थया पछी शुं थयुं। तो मित्रों अहीं आंसर आपेलो छे कि आफ्टर प्रेम चोपड़ा वॉज अरेस्टेड ही वॉज रिलीज्ड। तो आफ्टर लखवानुं छे, आफ्टर। ओके, अहीं आपणे आंसर आपेलो छे कि आफ्टर प्रेम चोपड़ा वॉज अरेस्टेड ही वॉज रिलीज्ड ऑन बेल। शुं लखवानुं छे, प्रेम चोपड़ा ही वॉज रिलीज्ड ऑन बेल अंटील द कोर्ट हियरिंग। ओके, नेक्स्ट सवाल है, वॉट डिड प्रेम चोपड़ा से इन द कोर्ट। प्रेम चोपड़ाए कोर्ट में शू कीधुं। बराबर, प्रेम चोपड़ाए कोर्ट में शू कीधुं। तो ओके, ही डिनाइड इन द कोर्ट, ही डिनाइड ऑल द चार्जीस। ओके, अने एंड प्रेम चोपड़ा सेड डेट समवन एल्स सीम टू हैव टेम्पर्ड विथ राम सिंह 070's प्रोग्राम। ओके, आ रीते जूठुं बोले छे। नेक्स्ट, विच टूल्स જોઈએ, विच टूल्स डू दे यूज। ए लोग कया टूल्स यूज करे छे। तो दे आंसर जो लखवानुं छे, दे यूजीस टूल्स लाइक रेक्स एंड स्पेड। ओके, आगे જોઈએ, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू क्लीन अ लेक। केटलो समय लागे छे। तो आंसर जोवानुं छे, इट कैन टेक एनीवेर बिटवीन 5 days एंड 3 months टू कम्प्लीटली क्लीन अ लेक। आगे જોઈએ, ओके, सवाल है, ओके, वॉट डीड एंजल रिक्वेस्ट द लॉर्ड। एंजल जे भगवान ने शू रिक्वेस्ट करे छे। तो अहीं आंसर है, द एंजल रिक्वेस्टेड द लॉर्ड, द एंजल रिक्वेस्टेड द लॉर्ड टू गो टू बेड एंड नॉट टू टेक सो मच ट्रबल इन अ डे। एवी रीते लखवानुं, द एंजल रिक्वेस्टेड द लॉर्ड टू गो टू बेड एंड डू नॉट टेक सो मच ट्रबल्स इन अ सिंगल डे। पछी बीजो सवाल है कि वाय डीड द लॉर्ड रिफ्यूज टू रेस्ट। भगवान रिफ्यूज केम करे छे, केम ना पाड़े छे रेस्ट करवानी। तो द लॉर्ड रिफ्यूज्ड बिकॉज ही हैड ऑलमोस्ट कम्प्लीटेड द वर्क। बराबर, लॉर्ड रिफ्यूज बिकॉज ही हेज ऑलमोस्ट कम्प्लीटेड द वर्क। तो मित्रों आपणे आटલું शॉर्ट एंड स्वीट आंसर लखशुं तो ज आपणे परीक्षा में फूल मार्क्स मळशे। आपणे आ जोईए आंसर। बराबर, वाय डू फायर एक्सिडेंट टेक प्लेस इन शिवाकाशी। शिवाकाशी में फायर वर्क्स, बराबर, फायर एक्सिडेंट केम थाय छे। बराबर ने, तो फायर एक्सिडेंट केम थाय छे। तो मित्रों आपणे जोईए, तो ओके, तो देर आर वेरी फ्यू टेस्टिंग फेसिलिटीज फॉर क्वॉलिटी ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड हार्डली एनी सेफ्टी मेजर्स। ओके, हार्डली एनी सेफ्टी मेजर, दिस इज वाई वी हियर ऑफ एक्सिडेंट इन शिवाकाशी ईयर आफ्टर ईयर। आ प्रमाणे आंसर लखवानुं छे। ओके, वाय आर ओनली फ्यू रिलायबल पर्सन टॉट द आर्ट ऑफ मैन्युफेक्चरिंग फायर। खबर ने कि अमुक ज लोकोने केम शीखवाडवामां आवे छे। बराबर, तो आपणे अहींया जोवानुं छे कि इट इज नॉट कन्सिडर्ड सेफ टू गिव एवरीबडी द डिटेल्स। आंसर आवशे। बराबर, 10 मिनिट। ओके मित्रों, तो 11मो जे शॉर्ट नोट है पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी आवी शके छे अने पायरोटेक्निक पण आवी शके छे परीक्षा में। अने मित्रों ट्रू और फॉल्स, रणजीत सिंह वॉज अ सरपंच ऑफ द ताजनगर विलेज। तो आंसर आवशे ट्रू। फॉर्मर सरपंच एटले सरपंच हतो। बराबर ने, प्रेम चोपड़ा एक्सेप्टेड ऑल द चार्जीस। प्रेम चोपड़ा बधा ज चार्जीस एक्सेप्ट करे छे मित्रों, तो खोटुं छे, ए एक्सेप्ट करतो नथी।
અરુણ ફાઉન્ડેડ એનજીઓ એટ ધ એજ ઓફ 17, તો આન્સર આવશે એમાં ટ્રુ. બરાબર. વન શુડ નેવર વેર લોંગ લૂઝ ક્લોથ્સ વાઇલ લાઇટિંગ ક્રેકર્સ, કે લાંબા અને ઢીલા કપડાં પહેરવા જોઈએ નહીં, તો આન્સર છે ટ્રુ. બરાબર ને. ઓકે મિત્રો, તો અહીંયા આપણે જોઈએ વેર ઇઝ ધ સન, સૂર્ય ક્યાં છે, તો ધ સન ઇઝ ઓન ધ બ્લેક ટ્રી. વેર ઇઝ ધ સન, તો આટલું જ આપવાનું છે, ધ સન ઇઝ ઓન ધ બ્લેક ટ્રી. ઓકે મિત્ર, સમજાઈ ગયું? ફરીથી બતાવું છું, ધ સન ઇઝ ઓન ધ બ્લેક ટ્રી. બીજું, વેર ઇઝ વોટ ઇઝ ધેર ઓવર ધ સન, શું છે સનના ઉપર, તો ધેર ઇઝ અ પેચ ઓફ ક્લાઉડ ઓવર ધ સન. શું લખવાનું મિત્રો? ફરીથી બતાવું, ધેર ઇઝ અ પેચ ઓફ ક્લાઉડ ઓવર ધ સન. આવી રીતે આન્સર લખવું પડશે તો પરીક્ષામાં પૂરા માર્ક્સ મળશે. વોટ ઇઝ ધ ફિશ ડુઈંગ, ધ ફિશ ઇઝ ફ્લાઇંગ ઓન ધ ફોરહેડ ઓફ ધ ક્લાઉડ. આવી રીતે આન્સર લખવું પડશે, ધ ફિશ ઇઝ ફ્લાઇંગ ઓન ધ ફોરહેડ ઓફ ધ ક્લાઉડ. ઓકે, એ પ્રમાણે આન્સર આવશે. તો મિત્રો, આ સવાલનો જવાબ આપણે જોઈએ, ધ વોરિયર કિલ્ડ હિઝ માસ્ટર, હી રિપેન્ટેડ ઇમિડિયેટલી. મિત્રો, આવા પેરેગ્રાફ તમને સમજવું પડશે. ધ વોરિયર કિલ્ડ હિઝ માસ્ટર એટલે એના માસ્ટરને મારી નાખે છે. હી રિપેન્ટેડ ઇમિડિયેટલી બટ ધ ડીડ વોઝ ડન એન્ડ હી ન્યૂ ડેટ ઇફ હી વોઝ કોટ હી વુડ બી પુટ ટુ ડેથ, સો હી રેન અવે. બરાબર, એ માસ્ટરને મારી નાખે છે અને એને હી રિપેન્ટેડ અને પછી એને પસ્તાવો થાય છે. બરાબર, પણ એક કાર્ય થઈ ગયેલું હતું, એને મારી નાખેલો હતો. બરાબર, તે પ્રમાણે આખું આપણે જોઈ લઈએ. હી રીચ ધ રિમોટ વિલેજ ધેટ વોઝ સેપરેટેડ ફ્રોમ ધ રેસ્ટ ઓફ ધ વર્લ્ડ બાય અ માઉન્ટેન. ધ મર્ડરર ડિસાઇડેડ ટુ રિપેન્ટ ફોર હિઝ સિન બાય સિંગલ. ઓકે, તો આપણે સવાલ જોઈએ, વાય ડીડ ધ વોરિયર રિપેન્ટ. તો આન્સર શું લખવાનું છે? શા માટે રિપેન્ટ કરે છે? તો આન્સર આવશે ધ વોરિયર રિપેન્ટેડ બીકોઝ હી કિલ્ડ હિઝ માસ્ટર. બીકોઝ હી કિલ્ડ હિઝ માસ્ટર. બીજો સવાલ છે, વાય ડીડ હી રન અવે. એ ભાગી કેમ જાય છે? બરાબર ને, એ કેમ ભાગી જાય છે? તો આપણને અહીંયા ખબર છે. બરાબર ને. ઓકે, હી રેન અવે. આન્સર લખવાનું છે, હી રેન અવે બીકોઝ ઇફ હી વોઝ કોટ હી વુડ બી પુટ ટુ ડેથ. હી રેન અવે બીકોઝ, અહીંયા બીકોઝ લગાવો છે, હી રેન અવે બીકોઝ ઇફ હી વોઝ કોટ હી વુડ બી પુટ ટુ ડેથ. બરાબર. હાઉ ડીડ હી ડિસાઇડ ટુ રિપેન્ટ ફોર હિઝ સિન. એ કેવી રીતે પ્રાયશ્ચિત કરવાનું વિચારે છે? બરાબર ને. તો એ વિચારે છે કેવી રીતે પશ્ચાતાપ કરીશ, કે ધ મર્ડરર ડિસાઇડેડ ટુ રિપેન્ટ ફોર હિઝ સિન બાય સિંગલ હેન્ડેડલી કટિંગ અ રોડ થ્રુ અ માઉન્ટેન ટુ કનેક્ટ ધ વિલેજ. આટલો આન્સર. બરાબર ને. આન્સર આવશે 3માં. નેક્સ્ટ, હાઉ ડીડ ધ યંગ મેન કેમ ટુ ધ વોરિયર. યંગ મેન વોરિયર પાસે શા માટે આવે છે? ઓકે, વાય ડીડ છે મિત્રો, શા માટે આવે છે? વાય ડીડ ધ યંગ મેન કેમ ટુ ધ વોરિયર. તો મિત્રો, અહીંયા આપણે જોવાનું છે, તો આન્સર લખવાનું છે, ધ યંગ મેન કેમ ટુ ધ વોરિયર બીકોઝ હી વોન્ટેડ રિવેન્જ. શું આવશે મિત્રો? કેમ કે બદલા લેવા માંગતો હતો. વોટ ડીડ ધ વોરિયર રિક્વેસ્ટ ધ યંગ મેન. શું રિક્વેસ્ટ કરે છે? બરાબર, શું રિક્વેસ્ટ કરે છે? તો આન્સર આવશે, ધ વોરિયર રિક્વેસ્ટેડ ધેટ કિલ મી બાય ઓલ મીન્સ બટ વેટ અન્ટિલ આઈ હેવ કમ્પ્લીટ ધ ટનલ. કે મને મારી નાખજો, પરંતુ આ ટનલ, આ રસ્તો તોડી દેવા દે મને, આ પહાડ તોડી દેવા દે, પછી તમે મને મારી નાખજો. બરાબર ને. ઓકે, તો આવી રીતે આપણે લખવાનું છે કે ધ વોરિયર રિક્વેસ્ટેડ ધ યંગ મેન ટુ કિલ બાય ઓલ મીન્સ, કે તમે મને મારી નાખજો, બટ વેટ અન્ટિલ આઈ હેવ કમ્પ્લીટેડ ધીસ ટનલ. પણ તમે રાહ જો જ્યાં સુધી મેં આ ટનલને તોડી નહીં નાખું. બરાબર ને. નેક્સ્ટ, હવે આ સવાલ છે. બરાબર ને. આ આપણે એમાં સવાલ જોઈએ. હંમેશા મોટેભાગના લોકોને ખબર નથી પડતી. ધીસ ઇઝ એન એડવર્ટાઇઝમેન્ટ ફોર. તો મિત્રો, શાના માટે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ આપેલી છે? ધીસ ઇઝ એન એડવર્ટાઇઝમેન્ટ ફોર ઇન્ડિયન હેન્ડીક્રાફ્ટ એન્ડ હેન્ડલૂમ. બરાબર, એક્સપોર્ટ 2024. ઓકે, આ આપેલું છે. બરાબર ને. બીજું સવાલ છે, હાઉ મેની ડેઝ ઇઝ ધ એક્ઝિબિશન. એક્ઝિબિશન કેટલા દિવસનું છે મિત્રો? તો અહીંયા આપણે ગણી દેવાનું. આ 25 માર્ચથી 31 માર્ચ. તો 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. તો 7 દિવસ. તો આન્સર શું લખવાનું છે આપણે? હાઉ મેની ડેઝ ઇઝ ધ એક્ઝિબિશન. ધ એક્ઝિબિશન ઇઝ ફોર 7 days. નેક્સ્ટ, હાઉ મચ ડિસ્કાઉન્ટ ઇઝ ધેર ઓન પરચેસ ઓફ ક્રેડિટ કાર્ડ. તો ક્રેડિટ કાર્ડ પર કેટલા મિત્રો કેટલા છે? તો અહીંયા આપણે ક્રેડિટ એન્ડ ડેબિટ કાર્ડ પર 5%. તો 5% ડિસ્કાઉન્ટ. શું લખવાનું છે આપણે? 5% ડિસ્કાઉન્ટ ઇઝ ધેર ઓન પરચેસ ઓફ ક્રેડિટ કાર્ડ. ઇન વિચ સિટી ઇઝ એક્ઝિબિશન હેલ્ડ. તો મિત્રો, અહીંયા કેવી રીતે લખવાનું છે તમે જોઈ લો.
ધ એક્ઝિબિશન શું લખવાનું છે? ધ એક્ઝિબિશન ઇઝ હેલ્ડ ઇન વિચના જગ્યા પર લખવાનું? સુરત સિટી. શું? SURAT સુરત. ધ એક્ઝિબિશન ઇઝ હેલ્ડ ઇન સુરત સિટી. ઓકે મિત્રો, અહીંયા આપેલું છે આપણને સુરત. ખાલી આટલું જ લખવાનું, આખું મોટું લખ્યા કરવાનું, તેમાં તમારે અડધો માર્ક કપાઈ જશે. ઓકે, નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ. વોટ ટાઈપ ઓફ સારીઝ આર અવેલેબલ ઇન ધ એક્ઝિબિશન? તો કયા પ્રકારની સારીઝ? તો આપણે જોઈએ આપણે, બરાબર. તો અહીંયા આપણને આપેલું છે કે પટોલા સાડી, બનારસી, સિલ્ક સાડી, રાજસ્થાની, મોજાડી એન્ડ બેંગ, બરાબર, આર્ટિસ્ટ ટાઈપ ઓફ સાડી. એટલે આટલું જ લખવાનું છે, આટલા પ્રકારની, બરાબર ને, એ પ્રમાણે. ઓકે, તો હવે આપણે અહીંયા જોઈએ કે વોટ પ્રોમિસ ડઝ શું ગીવ ટુ ધ ડૉક્ટર? પ્રોમિસ, વોટ પ્રોમિસ ડઝ શું ગીવ ટુ ડૉક્ટર? શું કયા પ્રકારની પ્રોમિસ આપે છે ડૉક્ટરને, બરાબર. તો શું પ્રોમિસ ડૉક્ટર ધેટ he will take care of your good head, okay, and I will see that she gets them. તો શું પ્રોમિસ ઇઝ ધ ડૉક્ટર, આની લખે તો બી ચાલશે, આ ડૉક્ટર કહે છે એટલે, બરાબર ને. શું પ્રોમિસ ડૉક્ટર ધેટ આઈ વિલ સી ધેટ સી ગેટ્સ ધેમ. ઓકે, આ પ્રમાણે. વાય ડઝ શું બીકમ નર્વસ? શું કેમ નર્વસ થઈ જાય છે? શું બીકમ નર્વસ? બીકોઝ વાય ડઝ શું બીકમ નર્વસ? શું કેમ નર્વસ થઈ જાય છે, બરાબર ને. તો બીકોઝ બહેરામ વોઝ ઇલ. ઓકે, બીકોઝ બહેરામ વોઝ નોટ વેલ. તો શું બીકમ નર્વસ? બીકોઝ બહેરામ વોઝ નોટ વેલ. વાય કાન્ટ ડૉક્ટર ડુ મચ ફોર બહેરામ? તો આન્સર લખવાનું છે ધ ડૉક્ટર કાન્ટ ડુ મચ ફોર બહેરામ બીકોઝ ઇટ વોઝ ટુ લેટ. બરાબર. બીજું લખવાનું, બહેરામ ઇઝ ગોઈંગ ટુ સર્વાઈવ હિઝ ઇલનેસ. ટ્રુ ઓર ફોલ્સ? શું બહેરામ બચી શકશે? તો ના. તો આન્સર આવશે બહેરામ ઇઝ ગોઈંગ ટુ સર્વાઈવ હિઝ ઇલનેસ. બચી શકવાનો છે તો ફોલ્સ આવશે, કેમ કે બચી શકવાનો નથી. કેમ કે અહીંયા લખવાનું છે ધેર ઇઝ નો હોપ ફોર હિમ, કે હવે આશા બાકી રહી નથી. આવું ડૉક્ટર લખે છે કે બહેરામ હવે જીવી શકવાનો નથી. નેક્સ્ટ, ધ ટેમ્પલ ધેટ ઇઝ લોકેટેડ ઇન માય વિલેજ ઇઝ વેરી ફેમસ. તો સ્થળ આપેલું છે એટલે આન્સર આવશે, બરાબર ને. આ 33માં આન્સર આવશે ડી. E5 એટલે કન્ડિશન, મિત્રો જોવા વગર જોઈ લો કન્ડિશન, એટલે ઓપ્શન બી આવશે. LY વાળું આવે એટલે મેનર, તો ઓપ્શન સી આવશે મિત્રો. ઓકે, નેક્સ્ટ આપણે જોઈ લઈએ. આપણે અમે જોવાનું રીઝન છે મિત્રો. રીઝનમાં શું આવશે? વાય ઇઝ એક્ઝામ પોસ્ટપોન્ડ કેમ છે? ફોર અ વીક, આમાં રીઝન નથી. ડ્યુ ટુ એટલે ઓપ્શન બી આવશે, બરાબર ને. આમાં નહીં મળે ને શુડ નોટ આમાં બી, તો આન્સર આવશે બી, ઓપ્શન ડ્યુ ટુ, બરાબર ને. હાઉ વોઝ ધ વેધર ઇન ભાવનગર? તો મિત્રો કમ્પેરિઝન, તો એસ વાળું જોઈ લેવાનું. એસ વાળું નહીં હોય તો ER વાળું જોઈને, તો ધ પછી ER વાળું પણ જો નહીં હોય તો ધ પછી EST વાળું જોઈ લેવાનું. તો ખાલી આમાં એસ વાળું છે, બરાબર ને. નહીં તો ભાવનગર ઇઝ હોટર ધેન, ભાવનગર ઇઝ ધ હોટેસ્ટ આવી શકત, બરાબર. તો આ ઓપ્શન બી કરેક્ટ આન્સર છે. નેક્સ્ટ જોઈએ, પિયુષ વાય ડીડ યુ કોલ ગીતા? તો ગીતાને કેમ બોલાવે છે? પર્પઝ, હેતુ, કયા હેતુથી બોલાવે? આઈ કોલ હર એવરી ડે, એમાં તો કોઈ હેતુ દેખાતો નથી. આઈ કોલ હર બીકોઝ, આમાં તો કારણ આપેલું છે એટલે રીઝન હોય તો આવશે. આઈ કોલ હર ટુ ઇન્વાઇટ હર ફર્સ્ટ, આ કયા હેતુથી? બર્થડે ઇન્વિટેશન માટે, તો આન્સર આવશે. આજે બોલાવેલી છે એમાં કંઈ હેતુ દેખાતો નથી. ચાલો, યુ વોન ધ મેચ, કોઈ વ્યક્તિ જીતી જાય તો આપણે શું કહીએ? હાઉ સેટ તો નહીં કહીએ, ટેલ મી અબાઉટ ઇટ આમ બી નહીં કહીએ, તો આપણે શું કહીએ એને? ઓકે, કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ કહીએ, બરાબર ને. તો ઓપ્શન ડી આવશે. નેક્સ્ટ, મનન પ્લેડ વેલ. મનન સારું રમે, પણ કોન્ટ્રાસ્ટ, હવે સારું રમે તો સિલેક્ટ હોય, કોન્ટ્રાસ્ટ વિરોધાભાસ. મનન પ્લેડ વેલ બટ હી વોઝ નોટ સિલેક્ટેડ ફોર ધ ફાઇનલ મેચ. પણ ફાઇનલ મેચ માટે સિલેક્ટ થયો નહીં, કેમ કે અહીંયા આપેલું છે મિત્ર કોન્ટ્રાસ્ટ આપેલું છે. કોન્ટ્રાસ્ટમાં વિરોધાભાસ આવશે, બરાબર ને. અવર ક્લાસીસ, મિત્રો ટાઈમ આપેલું છે. અવર ક્લાસીસ આર નિયર ધ ઓફિસ, આમાં સમય નથી. આર બિગ નોટ ક્લીન, અભી ટાઈમ નથી આપેલો. વિલ બિગિન ફ્રોમ નેક્સ્ટ વીક. આર ક્લોઝ ટુડે, આ ટુડે પર ટાઈમ બતાવે છે, તો બંને આન્સરમાં રાઈટ આવી શકશે, બરાબર. ચાલો, હવે અહીંયા જોઈએ આપણે. લાસ્ટ મંડે ધેર વોઝ અ ડેશ કોમ્પિટિશન. કઈ કોમ્પિટિશન હતું? તો ડ્રોઈંગ કોમ્પિટિશન ઇન માય વિલેજ. ઓલ ધ પીપલ્સ ડેશ ઇન ધ એસેમ્બલી હોલ. ઓલ ધ પીપલ્સ ગેધર્ડ. આઈ વોઝ, બરાબર ને. અને આઈ મેડ સમ ફિંગર મુવમેન્ટ્સ. તો મિત્રો લાઇનમાં જ આ પહેલું, આ બીજું અને આ ત્રીજું. ચાલો, તો રીજન એટલે આવશે એરિયા, રિપેન્ટ એટલે આવશે બી સોરી, અને કોરલ એટલે આવશે ફાઇટ. મિત્રો નિયરેસ્ટ મિનિંગ. રીજન એટલે સ્થળ, એટલે આવશે એરિયા, ઇલાકો.
રિપેન્ટ એટલે આપણે પસ્તાવો કરવો, બી સોરી, કોર એટલે ઝઘડું એટલે આવશે ફાઇટ. બરાબર. ઓકે, ઓપ્શન ડી જોઈ લઈએ આપણે. અહીંયા આપણે જોઈ લઈએ કે સી આસ્ક્ડ મી ઇફ આઈ વોન્ટેડ. ઇફ આઈ ભૂતકાળવાળું જ આવે બરાબર ને, આ વિલવાળું તો આવશે નહીં અને આ ઇફ આઈ વોન્ટ નહીં આવશે. બરાબર. ડે આર આ વર્તમાન કાળ બી નહીં આવશે તો ડે વર આવશે. બરાબર. તો આ રાઈટ અહીંયા છે, આ અહીંયા રાઈટ છે. બરાબર ને. આઈ ટોલ્ડ આવશે અહીંયા. બરાબર, કેમ કે અહીંયા પ્રશ્ન ચિહ્ન પૂછેલો નથી. બરાબર. સી રિક્વેસ્ટેડ મી ટુ બાય સમથિંગ એન્ડ એડેડ ધેટ હી હેડન્ટ સોલ્ડ એનીથિંગ. હવે મિત્રો અહીંયા ટુડે આપેલું છે. બરાબર ને. આ ટુડેનું શું થશે? ટુડેનું છે ધેટ ડે. ધેટ ડે આન્સર આવશે. બરાબર. આગળ જોઈએ આપણે. પ્લીઝ વોટર ધ પ્લાન્ટ્સ અધરવાઇઝ દે વિલ ડાય. પ્લાન્ટ્સને પાણી આપો નહીં તો તે મૃત્યુ પામશે. આવી રીતે આન્સર આવશે. ભરત વોઝ નોટ અલાઉડ ટુ એન્ટર ધ હોલ. ભરતને અંદર આવવા દીધો નથી. હી ડીડ નોટ હેવ આઈ કાર્ડ. કારણ કે એના પાસે આઈ કાર્ડ હતો નહીં. તો ભરત વોઝ નોટ અલાઉડ ટુ એન્ટર ધ હોલ બીકોઝ હી ડીડ નોટ હેવ હિઝ આઈ કાર્ડ. ફાધર બ્રોટ મેની ટોયઝ ફોર રીટા યેટ સી વોઝ નોટ હેપી. છતાં પણ એ ખુશ ન હતી તો યેટ આવશે. બરાબર. તો ડોન્ટ સ્પેન્ડ ટાઈમ ઇન આઇડલ. જો મિત્રો આમાં આ આઇડલ આવે નકામું વસ્તુ. વી મસ્ટ યુઝ અવર ટાઈમ, આપણો ટાઈમ, બરાબર, વાઇઝલી. વી હેવ ટુ મેક અવર ટાઈમ ટેબલ. વી હેવ ટુ મેક અ ટાઈમ ટેબલ એન્ડ વર્ક એકોર્ડિંગલી. અને તેમ પ્રમાણે ચાલવાનું છે. તો મિત્રો હવે આ જોઈ લઈએ. તો મિત્રો આવું જે ડુએસ ડાયરેક્ટ જ્યારે આવે છે તો આપણે જોવાનું બિગિન લાઈક ધીસ. તો મહેકનું તો મહેક જ છે. આ ટેક્સનું છે ટૂંક, વર્તમાન કાળ થયેલું છે ભૂતકાળ. તો મહેક ટુક પાર્ટ ઇન ધ રેસ. સી વર્કડ ઈડી આવશે. હાર્ડ એન્ડ વોન વોન ધ રેસ. સી ઇઝનું વોઝ ચીયર્ડ બાય હર ફ્રેન્ડ્સ. સી ડઝનું ડીડ નોટ ડિસઅપોઇન્ટ ધેમ. બરાબર. આગળ. ઓકે મિત્રો, તો આપણે આ જોઈ લઈએ. અહીંયા શું કરવાનું છે? હા, ધ ક્વીન ચાલુ કરવાનું છે ક્વીનથી. તો મિત્રો અહીંયા શું આપેલું છે? હા, ધ કિંગનું. ધ ક્વીન વોઝ અ રીચ વુમન. હીનું સી પ્રેડ ટુ ગોડનું છે ગોડેસ, GODES ગોડેસ, ટુ ગીવ હર મોર વેલ્થ. ધ ગોડેસ ગ્રાન્ટેડ હર ધ ગોલ્ડન ટચ. સી હરસેલ્ફ વોન્ટેડ ટુ ટેસ્ટ ઇટ. ઓકે, એ પ્રમાણે આવશે. તો મિત્રો સંખ્યા આપેલી છે એટલે હાઉ મેની જોઈ લેવાનું. તો એક જ હાઉ મેની છે એટલે આન્સર આવશે. મિત્રો અહીંયા LY વાળું છે એટલે હાઉ જોઈ લેવાનું. તો એક જ હાઉ છે એટલે આન્સર આવશે. બરાબર. વ્યક્તિનું નામ જો પહેલાં આવે એટલે હું જોઈ લેવાનું. હવે અહીંયા બે હું છે. બરાબર ને. તો બે હું આન્સરમાં આવી શકે, પરંતુ પછી જોવાનું વોઝ. તો એક જ વોઝ છે તો વોઝ આવશે. બરાબર ને. ઓકે મિત્રો, તો આ સેક્શન ઈ છે. તો તમે આ પ્રમાણે લખી શકો છો. બરાબર ને. આ સેક્શન ઈમાં વિઝિટ ટુ અ સીશોર, માય એમ્બિશન, માય બેસ્ટ ફ્રેન્ડ, ઈમેલ છે, એક્ઝિબિશન અને પિક્ચર ડિસ્ક્રિપ્શન. ધીસ અ પિક્ચર ઓફ અ સીશો. પછી વર્ણન કરવાનું. આ સીશોનું ધીસ અ પિક્ચર ઓફ અ seashore. There are many children on the seashore. The sun is shining in the sky. There are birds. There are 4 birds flying in the sky. There is a kite in the sky. There are clouds in the sky. બરાબર ને. A boy and a girl are swimming in the sea. A boy and a girl are making sand castle. બરાબર. A boy is resting, taking sun bath. Okay. A boy is driving a boat. There are 3 boats in the picture. A boy is playing with a ball. તો મિત્રો આ ઘણા બધા એવા તમે બની શકો. બીજું વિડીયો જોજો તો આ ચેનલ પર બન્યા રહો અને લાઈક કરો. થેન્ક યુ.